اب میں آپ کو ذرا ایمان مفصل اور ایمان مجمل ان دونوں کی ذرا باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل نمبر 1، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ یہ ہے ایمان مجمل۔ اور ایمان مفصل کیا ہے؟ کہ ایمان مفصل یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ ہے ایمان مفصل۔ اب یہاں تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ پہلی بات ہے کہ ایمان لانا اللہ پر، جب جا کر ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ وہ ملائکتہ، فرشتوں کو بھی ہم کو قبول کرنا ہوگا کہ جی ہاں یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ نے جنہیں نور سے پیدا فرمایا وہ فرشتے کہلائیں گے، جس میں سب سے بڑی فرشتے حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت عزرائیل ہیں، حضرت اسرافیل۔ یہ 4 فرشتے بڑے فرشتے کہلائیں گے، اور اس کے علاوہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فرشتے اللہ رب ذوالجلال نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اگر ایک بات آپ سے کہوں یہاں اس موقع پہ کہ اللہ رب ذوالجلال نے کعبے کے اوپر ہی ایک بیت المعمور تعمیر فرمایا ہے، جہاں اطراف گھومتے ہیں فرشتے، ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر ان کے لیے مل جائے موقع تو پھر کبھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ فرشتے اتنے اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمائے، تو ہم فرشتوں پر بھی ایمان لانا۔ وملائکتہ، اس کے بعد وہ کتبہ، اللہ نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، اس میں سے 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات عطا فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے زبور عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے قرآن مجید عطا فرمایا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم تورات پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم زبور پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ہم انجیل پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم کو قرآن پہ ہی عمل کرنا ہوگا؟ اس کے لیے میں آپ کو آسان جواب یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیے، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ میرے آخری نبی جب آئیں گے تو یہی رسول ہوں گے۔ اب ان کی موجودگی میں اور کوئی اور رسول نہیں ہو سکتا، ان کی موجودگی میں کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ان کے لیے جو کتاب دی گئی ہے یہ آخری کتاب، اس پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ جو دوسری کتابیں ہیں آسمانی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اب یہ بس اس پر ایمان لانا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، لیکن اب اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تورات میں کچھ ایسی باتیں ذکر کر دیے ہیں جس پر امت مسلمہ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تورات میں ہیں، اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انجیل میں ہیں، جسے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور زبور میں خاص طور پر اللہ نے اللہ کی پاکی کو ذکر کیا۔ بہت ساری ایسی آیتیں قرآن مجید میں جو اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ جو پہلے کی کتابیں ہیں، اس میں اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس لیے اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک حکم لکھا گیا ہو لیکن وہ حکم ہی نہ ہو، لوگوں نے اپنے طرف سے ایڈ کر کے بتا دیا کہ یہ تورات ہے، یہ زبور ہے، اصل شکل میں نہیں ہے۔ تو لیکن قرآن شریف یہ اصلی شکل میں ہے، چونکہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اب ان کتابوں پر ایمان لائیں گے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ تو کیا یہ صرف 4 ہی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال لوگ کیا کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہاں یہ کہہ دینا چاہوں گا، سورۃ الاعلیٰ میں ہے وَالصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى۔ بہت سارے ایسے صحیفے اللہ رب ذوالجلال نے نبیوں کے لیے عطا فرمائے، وہ بھی کتابوں کے درجے میں ہی ہیں، لیکن یہ جو 4 مشہور کتابیں ہیں ان کو کتاب کہا جاتا ہے، لیکن ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے، اور جمع صحف ہوتے ہیں۔ تو آپ
और उस पर भी ईमान लाएंगे। जितनी भी आसमानी किताबें हैं, सहीफे भी अल्लाह ही ने अता फरमाया, उस पर भी हमको ईमान लाना होगा। वो मलाइकती, वो कुतुबी, वो रुसुली, और रसूलों पर भी हमको ईमान लाना होगा। रसूल कहां से शुरू हुए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुए। हजरत आदम पहले, लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम कहां से शुरू हुआ? नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से। इससे पहले कहां मुसलमान थे? बहुत सारे भाई इस तरह का सवाल करते हैं। याद रखें कि इस्लाम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये हजरत आदम की तख्लीक के साथ ही अल्लाह ने शुरू कर दिया। वहदानियत, हजरत आदम भी वहदानियत पर अमल करते थे। उसके बाद जितने शीस अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, हूद अलैहिस्सलाम हो, शुएब अलैहिस्सलाम हो, लूत अलैहिस्सलाम हो, दाऊद अलैहिस्सलाम हो, जितने भी हो, सब ने तौहीद की दावत दी। यही तो इस्लाम का तकाजा है। और उस वक्त जो नबी आए उन पर ईमान लेकर आना पड़ता था उस वक्त की कौम को। तो उन्होंने ईमान लाया तो वो मुसलमान ही कहलाएंगे, इस्लाम पर अमल करने वाले कहलाएंगे। अब वहां से होते होते आखिरी नबी अल्लाह रब्बुल जुल जलाल ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। रसूल के माने मैसेंजर के हैं, पैगाम को पहुंचाने वाले हैं। तो ये साफ तौर पे अल्लाह बताना चाहते हैं कि अल्लाह अल्लाह है और मोहम्मद रसूल हैं, अब्द हैं और अल्लाह के बंदे हैं। ये बंदगी को बताना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल जुल जलाल। तो हम तमाम नबियों पे, ये नहीं है कि सिर्फ हम नबी को मानेंगे, बकिया नबियों को नहीं मानेंगे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तमाम नबियों को मानना और उन पर ईमान लेकर आना, ये ईमानी जुज है, वो रुसुली। उसके साथ साथ आखिरत के दिन पर भी कि हमारा ये ईमान है कि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है जो आखिरत वाली जिंदगी है। अब बहुत सारे वो लोग हैं जो आखिरत को नहीं मानते। तो यहाँ डिफरेंस पैदा हो जाता है कि हमारे और दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों में, कि हम आखिरत को मानते हैं, वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। दो बातें हैं यहाँ। अगर हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ तो वो भी अल्लाह की तरफ से, अगर हमारी जिंदगी में कुछ खराब हुआ, हमारी जिंदगी में बहुत मुश्किलात हैं, बहुत तकालीफ हैं, बहुत आजमाइशें हैं, हम ये ना सोचें कि ये पूरी मेरी नहीं, अल्लाह ने हमारे लिए मुकद्दर करके रखा था। और ये भी रखा था कि अगर हम दुआ करेंगे तो दुआ तकदीर को बदल देगी। अल्लाह ने ये दोनों आजमाइशों को दुनिया में रखा है। इन्ना मअल उसरी युस्रा फइन्ना मअल उसरी युस्रा। वरना अगर दुनिया में तकलीफ ही ना आना हो, ये बात लोग सोचते हैं कि मैं तो अल्लाह को बहुत मानता हूँ, खूब दुआएं करता हूँ, खूब नमाजें पढ़ता हूँ, मैं मिला सारी मुसीबतें मुझ पे आ गई, मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, मैं परेशानी में चल रहा हूँ। ऐसा हरगिज नहीं कि हम अल्लाह को मानते हों, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हों। जब भी अल्लाह की आजमाइश आएगी, अल्लाह देखना चाहते हैं कि ये मेरे बंदे के दिल में मैं बसा हूं या कोई और चीज बसी हुई है। हजरत इब्राहिम को भी अल्लाह ने आजमाया, नबी को भी आजमाया और नबियों को भी आजमाया। तो मतलब ये है कि अल्लाह यहाँ दुनिया में दोनों तरह के हालात देंगे, कभी खुशहाली होगी तो कभी बदहाली होगी। तो दोनों सूरतों में हम अल्लाह की तरफ से ही मुतवज्जे होकर और अल्लाह ही से मांगना होगा। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। और आखिर में वल बासी बादल मौत, कि अब हम यहाँ इंतकाल कर जाएंगे। लोग सोचते हैं कि पुनर्जन्म होगा, हम यहाँ मर गए तो फिर हमारी शक्ल में कोई और इंसान पैदा हो जाएगा। इस्लाम ये पुनर्जन्म का कोई तस्वुर नहीं है। मैं साफ साफ ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस्लाम में पुनर्जन्म का कोई तस्वुर नहीं है। एक मर्तबा हो जिंदगी अल्लाह ने अता किया, बस अब पूरा हिसाब व किताब आखिरत में। कब? वल बासी बादल मौत, मरने के बाद जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल जुल जलाल हमारी खबरों से उठाएंगे। अब यहीं अल्लाह क़यामत का मैदान कायम फरमाएंगे, हशर का मैदान कायम फरमाएंगे। तो वहां हमारी इस जिंदगी का हिसाब व किताब देना होगा। ये यूं समझिए कि एक दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। अब इम्तिहान जैसा एक तालिब इल्म लिखता है, तो जिस कमरे में इम्तिहान लिखता है, अब वहाँ जो सुपरवाइजर होता है वो आकर ये नहीं कहता कि भाई तुम खामोश क्यों बैठे हो, तुम क्यों लिख रहे हो। वो बस अपना काम करता रहेगा, देखता रहेगा, लिखने वाले से भी कुछ नहीं कहेगा, ना लिखने वाले से भी कुछ नहीं कहेगा। इसी तरह यहाँ दुनिया में भी अल्लाह ने हमको पूरा इख्तियार दे के रखा है। चाहे तुम अच्छाई पे अमल करो, चाहे बुराइयों पे अमल करो, ये सारा इख्तियार अल्लाह ने हमारे लिए दे के रखा है। अगर हम अच्छे आदमी बनकर जीते हैं
کہ دیکھو مسلمان وہ کام کر رہا ہے، مسلمان یہ کام کر رہا ہے، یہ مسلمان ہو کے ایسا کر سکتا ہے کیا؟ اللہ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے وہ کرے تو نہ کرے، اگر کرتا ہے غلط کام تو اس کی سزا ملے گی، اگر اچھے کام کرتا ہے تو اللہ اس پہ جزا عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے ایک بنیادی چیزیں جس پر ہم کو ایمان لانا ہوگا۔ یہ ساری چیزوں پر اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو جب جا کر ہم مومن کہلائیں گے اور ایمان والے کہلائیں گے۔